عزیزو، ابھی بھائی وسیم نے مقدس کلام میں سے ایک عبارت پڑھی، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اس آیت میں یوں مرکوب ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایسا اقتباس ہے، ایسی آیت ہے جو بڑے سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت میں مقدس پولس رسول دنیا کے تمام لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو صلیب کے پیغام کو رد کرتا ہے بے وقوفی سمجھ کر، اور ایک گروہ وہ ہے جو صلیب کے پیغام پر ایمان لا کر نجات کو رسیو کر لیتا ہے۔ عزیزو، پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیوں بے وقوفی ہے، کیوں صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھا جاتا تھا، اور کیوں لوگ خاص طور پر پہلی صدی میں جب پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا، اس وقت لوگ کیوں صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ عزیزو، پہلی صدی میں جو صلیبی موت تھی وہ ایک گنولی موت تھی۔ صلیبی موت نفرت انگیز موت تھی۔ 5 طرح سے صلیبی موت کو قابل نفرت اور قابل اظہار ثانی سمجھا جاتا تھا۔ عزیزو، سب سے پہلے شریعت کے اعتبار سے صلیبی موت کو ایک لعنتی کی موت سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ رومی قانون کے اعتبار سے صلیبی موت کو ایک ڈاکو کی موت سمجھا جاتا تھا، اور تیسرے نمبر پر معاشی طور پر صلیب کے پیغام کو ایک شرمناک موت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جس کو اس ٹائم پر صلیب دی جاتی تھی اسے برہنہ کیا جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر نفسیاتی طور پر صلیب کے پیغام کو، صلیب کی موت کو اذیت ناک سمجھا جاتا تھا، اور 5ویں نمبر پر جو صلیب کی موت تھی وہ جسمانی طور پر دردناک موت تھی۔ اب آپ تصور کریں، اتنا زیادہ صلیبی موت کو اپنی زندگی میں دہشت میں سمجھا جا رہا ہے، اتنی زیادہ صلیبی موت سے نفرت کی جا رہی ہے، اور ایسے ٹائم پر ایک فرقہ اٹھ کھڑا ہو اور جن کے ماننے والا بھی زیادہ ان پڑھ لوگ ہوں، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ ہمارا یسوع مسیح جو تم سب کے سامنے ہمارا مالک جو صلیب پر لٹکایا گیا، وہ تمام دنیا کا بادشاہ ہے، وہ تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور وہ خدا کا بھیجا ہوا مسیحا ہے۔ تو عزیزو، یہودی لوگ اس بات سے ٹھکر کھاتے تھے، اور جو یونانی لوگ تھے وہ اس بات سے ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، وہ بندہ جسے صلیب پر لعنتی موت دی گئی ہے، ڈاکو اور باغی کی موت دی گئی ہے، یہ لوگ اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ عزیزو، اس دور میں اس بات کو تصور کرنا بہت زیادہ مشکل تھا کہ صلیب کا پیغام ایک دن نجات اور عزت کا نشان بن جائے گی۔ آج ہم صلیب اپنے چرچز میں لگاتے ہیں، چرچز کی چھتوں پر صلیب لگی ہوتی ہے، گھروں پر کراس لگی ہوتی ہے، گلے میں لاکٹس پہنتے ہیں کراس کے، گاڑیوں میں کراس لگی، دکانوں کے باہر کراس ہوتی ہے، جدھر بھی آپ کو مسیحیت نظر آئے گی آپ کو صلیب کا نشان نظر آئے گا۔ لیکن پہلے صدی میں یہ بات ناقابل تصور تھی، ایسا کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا۔ لیکن عزیزو، وہ صلیب جو اس وقت دہشت کا نشان تھی، وہ صلیب جو اس وقت نفرت کی علامت تھی، وہ صلیب جو اس وقت خوف کی علامت تھی، وہ صلیب جو اس وقت ظلم کا استارہ تھی، جب آپ کے میرے خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر جان دی تو یہ صلیب دہشت کے نشان سے بدل کر محبت کا نشان بن گئی، یہ صلیب خوف کی علامت سے بدل کر دلیری کی علامت بن گئی، اور یہ صلیب ظلم کے استارے سے بدل کر فضل کا استارہ بن گئی۔ عزیزو، اگلی بات، پولس رسول ایک انٹرسٹنگ ورڈ استعمال کرتا ہے۔ اگلی بات ہے، اور نجات پانے والوں کے لیے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ اب قدرت کے لیے جو پولس رسول نے ورڈ استعمال کیا ہے، میں نے بتایا یہ بڑا ایک دلچسپ ورڈ ہے۔ یہ ورڈ گریک زبان میں اس ورڈ کو کہتے ہیں ڈونامس۔ یہ وہی ورڈ ہے
جو لوکا طبیب نے استعمال کیا، ڈونامس کا مطلب ہے قدرت، طاقت اور اختیار۔ اب لوکا میں جو یہ ورڈ استعمال ہوا ہے ڈونامس، یہ خدا کی قدرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا کی قدرت سے، یعنی یسوع مسیح ڈونامس سے مردوں کو زندہ کرتا تھا، شفائیں دیتا تھا، بیماروں کو ٹھیک کرتا تھا۔ یہی ورڈ رسولوں کے اعمال میں ورڈ ڈونامس استعمال ہوا ہے روح القدس کی قدرت کے لیے۔ اب یہ ورڈ ڈونامس خدا کی قدرت کے لیے، روح القدس کی قدرت کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن صلیب کے لیے ورڈ ڈونامس، اب صلیب پہ تو ہمیں بے بسی نظر آتی ہے، صلیب پر تو ہمیں کمزوری نظر آتی ہے، موت نظر آتی ہے۔ عزیزو، حقیقت میں پولس رسول چاہتا تھا، پولس رسول یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ خدا نے یسوع کی صلیب کے وسیلے سے، یسوع کی صلیب پر مصلوبیت کے وسیلے سے دنیا کو ڈونامس کا، اختیار اور طاقت کا نیا نمونہ دکھایا۔ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، نجات پانے والا ڈونامس ہے، خدا کی قدرت۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ صلیب کا پیغام کس طرح سے ڈونامس ہے، کس طرح سے یہ طاقت ہے، کس طرح سے یہ اختیار ہے، کس طرح سے ہم اسے ڈونامس کہہ سکتے ہیں، یا صلیب کے پیغام کو کیوں ڈونامس کہا گیا، صلیب کے پیغام کو کیوں خدا کی قدرت کہا گیا۔ پہلی بات، صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے کیونکہ یہ نجات کا پیغام ہے۔ ہاللیلویہ! صلیب کا پیغام نجات کا پیغام ہے۔ اگر فلسفی کے نزدیک دیکھیں تو انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حکمت کی کمی ہے۔ کسی اسکالر سے پوچھا جائے تو اس کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ علم کی کمی ہے۔ اگر کسی وکیل سے پوچھا جائے تو اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا لا قانونیت ہے۔ کسی ماہر معاشیات سے پوچھا جائے تو اس کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے۔ کسی ڈاکٹر کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بیماری ہے، اور کسی سماجی کارکن کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے پورے طور پر جو ہے سماجی طور پر اس کی ٹیک کیئر نہیں کی جا رہی۔ لیکن عزیزو، یہ ساری چیزیں جزوی طور پر تو ٹھیک ہیں، یہ بڑے مسئلے کی علامتیں تو ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا گناہ ہے۔ یہ انسان کا گناہ ہے جس کی وجہ سے حکمت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، لا قانونیت ہے، بیماری ہے، ظلم ہے اور بالآخر موت ہے۔ یہ آدم کا گناہ ہے جس سے پوری انسانیت میں گناہ ٹرانسفر ہوا۔ پی کے مووی میں مسیحیت پر ایک کرٹیسزم ہوا، وہ یہ ہوا کہ یسوع جب صلیب پر چڑھایا گیا تو تب تو ہم پیدا نہیں تھے ہوئے۔ اس طرح کا اس مووی میں تھیم ہے کہ میں تو تب پیدا نہیں ہوا تو یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا، تو یسوع پھر میرے گناہوں کے لیے کس طرح سے صلیب پر چڑھا، میں تو تب پیدا نہیں ہوا تھا۔ عزیزو، اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے آدم کو اس طرح سے پیدا کیا تھا، آدم کے اندر یہ برکت رکھی تھی، یہ بیج رکھا تھا، اور آدم کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ آدم کے اندر یہ کوالٹی تھی، یہ برکت تھی، آدم کی ساری نسلیں، پوری انسانیت آدم کے اندر تھی۔ جیسے عزیزو، ہمارے سپرمز کے اندر ہمارے بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں، اسی طرح ہم آدم میں موجود تھے جب آدم نے خدا کی نافرمانی کی، جب آدم نے اس پھل کو کھایا جس پھل سے خدا نے اسے منع کیا تھا، اور اس پھل کو کھانے سے، خدا کی نافرمانی کرنے سے جو پوری انسانیت ہے، انسان ہے، اس کی فطرت بدل گئی، انسان کی نیچر کے اندر کرپشن آ گئی، انسان کی فطرت کے اندر گناہ آ گیا، انسان کی فطرت گناہ آلودہ ہو گئی۔ عزیزو، ایک کہاوت ہے کہ ہم اس لیے گنہگار نہیں ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، ہم اس لیے گنہگار نہیں ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ ہماری سرشت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، نیچر کے اندر گناہ بسا ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہی پوری انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب عزیزو، ایک طرف
इंसान का गुनाह और एक तरफ खुदा की पाकीज़गी। अब खुदा की पाकीज़गी, खुदा का इंसाफ ये तकाजा करता है कि गुनहगार का इंसाफ किया जाए, गुनहगार की अदालत की जाए। इंसान गुनहगार खुदा की अदालत के नीचे है। अब वो खुदा जो इंसाफ करने वाला खुदा है, वो खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा भी है। अब खुदा की पाकीज़गी, खुदा का इंसाफ ये कहता है कि इंसान को सजा मिले, गुनहगार को सजा मिले, लेकिन खुदा की मोहब्बत कहती है कि इंसान नजात को पा जाए। अब क्या ऐसा किया जाए कि गुनहगार नजात भी पा जाए और खुदा की अदालत भी जाहिर हो जाए। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब वो मकाम है जिधर खुदा की मोहब्बत और खुदा की अदालत का मिलाप होता है। यीशु मसीह की सलीब वो मकाम है जिस मकाम पर यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। वो मौत जो हमने मरनी थी, वो मौत यीशु हमारी जगह मरा। ये है निजात का पैगाम, ये है निजात का पैगाम। अजीजों, साधु सुंदर सिंह बड़े अच्छे खुदा के खादिम, उनकी आज भी बुक्स हैं। ईमानदार उनकी बुक्स के वसीले से, उनकी गवाहियों के वसीले से बड़ी बरकत को रिसीव करते हैं। साधु सुंदर सिंह बताते हैं, एक दफ़ा क्या होता है, साधु एक जगह से गुजर रहे होते हैं, उधर एक हिंदू दरवेश कीलों का बिस्तर बिछाकर उसके ऊपर लेटा होता है। बड़ी असलियत में हिंदू दरवेश वो पड़ा होता है उन कीलों के ऊपर। अब साधु सुंदर सिंह उस हिंदू दरवेश से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो हिंदू आगे से बताता है कि साधु सुंदर सिंह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं अपने गुनाहों की अपने आप को सजा दे रहा हूँ और अपने आप को पाक कर रहा हूँ। तो साधु उस दरवेश को कहते हैं, ऐ नादान, कम इल्म, वो काम जो तू आज अपने लिए कर रहा है, वो काम कई सौ साल पहले यीशु मसीह ने सलीब पर अपने हाथों और पांव पर कील ठुकवा कर तेरे लिए कर दिया। फिर आप सिर्फ ईमान लाने की जरूरत है यीशु की जात पर कि यीशु खुदा है, और दूसरे नंबर पर यीशु के कफारे पर कि वो मेरी जगह मरा। ये है अजीजों निजात का पैगाम। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि सलीब का पैगाम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, दुनामिस है, क्योंकि ये निजात का पैगाम है। दूसरी बात कि सलीब का पैगाम क्यों दुनामिस है, सलीब का पैगाम क्यों खुदा की कुदरत है, उसकी वजह यह है क्योंकि सलीब का पैगाम मुआफी का पैगाम है। सलीब का पैगाम बुलंद आवाज से, सलीब का पैगाम मुआफी का पैगाम है। अजीजों, सलीब के पैगाम की वजह से, सलीब की वजह से हम सबों की मुआफी मुमकिन हुई। हमें इब्रानियों के खत में मिलता है कि काहिन कुर्बानियां करता है, हर साल जानवरों का खून लेकर पाक मकाम में जाता ताकि कौम बनी इस्राएल के गुनाह माफ किए जाएं, हो जाए उनके गुनाह माफ हो जाएं। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने एक ही दफा कामिल कुर्बानी दी और यीशु अपना ही खून लेकर पाक मकाम में दाखिल हो गया और हम सब का उस मारूसी गुनाह से छुटकारा करवाया, खलासी दे दी। पुराने अहदनामे में तो काहिन कुर्बानियां दिया करता था, काहिन कुर्बानियां देता था, लेकिन नए अहदनामे में हमें मिलता है कि काहिन खुद ही कुर्बानी है और यीशु खुद ही काहिन है। यीशु काहिन भी है और यीशु कुर्बानी भी है। अब यीशु अपने आप को, अब काहिन अपने आप को कुर्बान करने के लिए, कुर्बान होने के लिए, हमारी गुनाहों की माफी के लिए सलीब पर चला गया, खुदा के हुजूर चला गया और सलीब पर उसने हमारे गुनाहों की माफी करवा दी। अजीजों, वो सलीब जो जुर्म और सजा का मकाम थी, वो सलीब जो गुनाह की सजा का मकाम थी, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो वो सलीब गुनाह और सजा की माफी का मकाम बन गई। ये है सलीब का पैगाम, ये है सलीब का पैगाम। अजीजों, इसलिए पौलुस रसूल कहता है, इधर ही बैठो, इसलिए पौलुस रसूल सलीब के पैगाम को कहता है कि सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है, दुनामिस है, क्योंकि ये माफी का पैगाम है। अजीजों,
हमारे लिए सीखने को ये है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की माफ़ी दी सलीब पे। हमारे लिए सलीब का पैगाम ये है कि आज हमने भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करना है। अजीजों, क्या आप जानते हैं दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में जो 2 काम सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, वो ये है किसी से मुआफ़ी मांगना या किसी को मुआफ करना, क्योंकि ये 2 काम हमारी फितरत के खिलाफ है, मुआफ़ी मांगना या मुआफ करना। अजीजों, आज अगर आपने किसी का दिल दुखाया चर्च आने से पहले, वीकेंड पे, शाम को या 1 हफ्ता पहले, जब भी आपने किसी का दिल दुखाया, किसी की दिल आज़ारी की, किसी के साथ बदतमीजी की, किसी के साथ नाराज हैं, तो आज सलीब का पैगाम आपके लिए ये है कि फौरन चर्च के बाद उससे माफ़ी मांगे। और दूसरी तरफ अगर आपका किसी ने दिल दुखाया, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपकी जिंदगी में आपका किसी ने गुनाह किया है, तो सलीब का पैगाम आज आपके लिए ये है कि आप अपने दिल में इंतकाम रखने के बजाय उस शख्स को माफ कर दें। अजीजों, जब हम किसी को नहीं माफ करते, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी अपनी जान को होता है। हम अपने दिल में गुस्सा, रंजिश और इंतकाम रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी रूहानी, हमारी जज्बाती, नफ्सियाती और खानदानी जिंदगी तबाह हो जाती है, मुतासर हो जाती है। अजीजों, एक कहावत है, सब मेरी तरफ देखें। एक कहावत है ना माफ करने के बारे में कि जब हम किसी को नहीं माफ करते तो हम उसके घर का कूड़ा अपने सहन में जमा कर लेते हैं। जब हम किसी को नहीं माफ करते, उसके घर का कूड़ा हम अपने सहन में जमा कर लेते हैं। अब उसे शायद पता भी ना हो, हम अपने घर में कूड़ा, अपने सहन में कूड़ा जमा किए जा रहे हैं। उसका अल्टीमेट नुकसान हमारे घर को होगा, उसका नुकसान हमारी सेहत को होगा। एक और कहावत है ना माफ करने के लिए कि जब हम किसी को नहीं माफ करते तो हम अपने दिमाग का मकान बगैर किराए के किसी को दे देते हैं। अजीजों, हमने उसे नहीं माफ किया, हमारा जहन सिर्फ उसके बारे में सोचता था, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हमारे अंदर गुस्सा है, हमारा जहन उसके बारे में बिजी है। अपने जहन का मकान बगैर किराए के किसी को दे देना। अजीजों, जब हम किसी को नहीं माफ करते, जब हम किसी को अपने दिल में किसी के लिए इंतकाम रखते हैं, नहीं माफ करते, तो अजीजों वो शख्स हमारे दिलों दिमाग पर छाया रहता है। और अजीजों, जब हम किसी को माफ कर देते हैं, माफी दे देते हैं, तो माफ करने के वसीले से सबसे पहले हम खुद रिहाई पा जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, हम बहाल हो जाते हैं, हमारा बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरे नंबर पे हम अपने खुदा के बेटियां और बेटे होने का सबूत देते हैं, हम यीशु के शागिर्द बनने का सबूत देते हैं, यीशु की मानद बनने की गवाही देते हैं माफ करने के वसीले से। सो अजीजों, आज नजर दुल्हन, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको माफी मांगने की जरूरत है? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको माफ करने की जरूरत है? क्योंकि सलीब का पैगाम माफी का पैगाम है। डेरेक प्रिंस एक बड़े जबरदस्त खुदा के खादिम, रूह कुद्स की नेमतों के बारे में अगर हमने बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है ना, या हम चाहते हैं कि पाक रूह की नेमतें हमारे अंदर एक्टिवेट हो, होली स्पिरिट के बारे में हम सीखना चाहते हैं, आप जरूर डेरेक प्रिंस को पढ़ें। डेरेक प्रिंस बड़े ज़बरदस्त खादिम थे। उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम में डेरेक प्रिंस से इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के दौरान डेरेक प्रिंस से एक बात पूछी गई कि डेरेक प्रिंस, आपने बड़ी अच्छी खिदमत की, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, कोई ऐसी बात जिसका आज भी आपको अफसोस हो? तो डेरेक प्रिंस कहते हैं, हाँ, एक बात है जिसका मुझे आज भी बहुत ज्यादा अफसोस है, और वो ये बात है कि क्यों उन लोगों को जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिया था, मैंने उन्हें जल्द माफ नहीं किया। कहता उन लोगों को जल्द ना माफ करने की वजह से मेरी रूहानी और मेरी खिदमत, जो कि मेरा अवलीन काम है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अजीजों, सलीब का पैगाम दुनामिस है, खुदा की पावर है, क्योंकि ये माफी का पैगाम है। तीसरी बात, सलीब का पैगाम क्यों खुदा की कुदरत है? क्योंकि सलीब का पैगाम खिदमत का पैगाम है।
सलीब का पैगाम खिदमत का पैगाम है। अजीजों, यीशु मसीह मरकुस उसके 10वें बाब की 45वीं आयत में अपनी सलीबी मौत को खिदमत के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। अपनी खिदमत को सलीबी मौत के साथ जोड़ते हैं। यीशु मसीह मरकुस 10वें बाब की 45वीं आयत में कहते हैं कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है ताकि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए दे दे, फिदिया में दे दे। अजीजों, सलीब के पैगाम का और खिदमत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। गो के खुदा यीशु मसीह की पूरी जिंदगी खिदमत से भरी हुई है। पूरी जिंदगी में हमें यीशु मसीह की खिदमत नजर आती है, लेकिन 3 ऐसे वाकयात जिनमें यीशु मसीह की खिदमत उभर कर सामने आती है। सबसे पहला वाकया फिलिपियों 2 बाब की 6-11 आयत, उस पे लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, उस चीज को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा। इसकी थियोलॉजिकल ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, अगरचे वो खुदा था, यीशु मसीह खुदा था, लेकिन इस बात को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। ये यीशु मसीह की खिदमत है। इंसानों के मुशाबे हो गया, ये उसकी खिदमत है। और खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, ये यीशु मसीह की खिदमत है। दूसरा वाकया हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने लूका यूहन्ना 13वें बाब में अपने शागिर्दों के पांव धोए। ये यीशु मसीह की खिदमत हमें नजर आती है। फिर तीसरे नंबर पर यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर अपने खादिम होने का इजहार किया। अब यीशु मसीह का इंसान बनना, यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के पांव धोना और सलीब पर अपनी जान दूसरों के लिए दे देना, ये यीशु मसीह की खिदमत की 3 नुमाया मसाले हैं। अजीजों, स्कॉलर्स में एक बहस है कि क्या खिदमत एक मिजाज का नाम है, क्या खिदमत एक एटीट्यूड है, या खिदमत एक बिहेवियर है, कि खिदमत एक समझे रवैया है, एक अमली काम है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं खिदमत एक मिजाज है, इंसान अपने मिजाज में खादिम होता है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है नहीं, खिदमत एक अमली काम है। लेकिन अजीजों, हमें बाइबल में दोनों बातें नजर आती हैं। खादिम होना एक मिजाज भी है और खादिम होना अमली तौर पर खिदमत करना भी है। अब यीशु मसीह अपने मिजाज में भी खादिम था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर, यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर, यीशु मसीह ने मर्दों को जिंदा करके, यीशु मसीह ने गरीबों को ख्याल करके, यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा देकर अमली तौर पर भी अपनी खिदमत का इजहार किया। अजीजों, इसलिए जो क्रिश्चियंस में खादिम होता है ना, वो बॉस नहीं होता, वो सर्वेंट लीडर होता है, वो आजिज होता है, वो सर्वेंट खादिमाना मिजाज होता है। जो क्रिश्चियंस में लीडर होता है, 2 तरह के खादिम होते हैं, एक होता है सर्वेंट लीडर, एक होता है सेल्फ सर्विंग लीडर, जो सिर्फ अपनी खिदमत चाहता है। अब सर्वेंट लीडर कौन सा होता है, खादिमाना लीडर कौन सा होता है? अजीजों, खादिमाना लीडर वो होता है जिसके अंदर हलीमी होती है। ये जो खादिमाना लीडर है, ये सिर्फ स्टेज पर खिदमत नहीं करता, बल्कि खादिमाना लीडर लोगों के दरमियान भी खिदमत करता है। खादिमाना लीडर लोगों की तरक्की चाहता है, ये दूसरों की जिंदगियों में अपने टैलेंट को इन्वेस्ट करता है, ये टीम वर्क का कायल होता है, ये मिलकर काम करने का कायल होता है। खादिमाना लीडर ईमानदारी पर समझौता नहीं करता, और खादिमाना लीडर अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि जो इंसान का मिजाज है, जो इंसान की फितरत है, वो खिदमत करना नहीं बल्कि वो खिदमत लेना है। इंसान की जो जिबिल्लत है, जो फितरत है, वो आजिज, छोटा होना, हलीम होना नहीं है, बल्कि रोब जमाना, हुक्म चलाना, हुक्म जमाना, ये इंसान की फितरत है। लेकिन अजीजों, जो ऐसा करता है, जो दूसरों पर रोब जमाता है, अपनी हुकूमत जताता है, सिर्फ खिदमत लेता है, ये अंदर से बड़ा इनसिक्योर होता है, कमजोर होता है।
ये अंदर से खाली होता है, लेकिन जो खिदमत करने वाला होता है, हलीम होता है, वो अंदर से बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि वो अपनी फितरत के उल्ट काम करता है, और अपनी फितरत के उल्ट काम करना मजबूत लोगों का काम होता है। सो चीजों, जो क्रिश्चियन लीडर है वो खादिमाना लीडर है। ये वो लीडर है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को डिवोट करता है, ये अपने साथियों को बड़ा बनाना चाहता है। अजीजों, विलियम बूथ सल्वेशन आर्मी के बानी और उनके लीडर विलियम बूथ, इन्होंने पूरी दुनिया में अंजीर सुनाई, पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मनादी की। तो विलियम ने गरीबों की भी बड़ी जो है वो खिदमत की, गरीबों का ख्याल रखा। तो विलियम बूथ जब अपनी लास्ट एज में था, तो विलियम बूथ से पूछा गया कि क्या आप कोई अपनी सल्वेशन आर्मी की कलीसिया को कोई पैगाम देना चाहते हैं। उस दौर में अजीजों ना टेलीफोन होते थे, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ऐसी सोशल मीडिया उस दौर पे नहीं था। सो विलियम बूथ ने एक टेलीग्राम के थ्रू सिर्फ एक लफ्ज का मैसेज रिकॉर्ड कराया। विलियम बूथ ने कहा, जहां जहां सल्वेशन आर्मी की कलीसिया है, जहां जहां मसीही ईमानदार हैं, उन सबको ये वन वर्ड मैसेज दे दो, एक लफ्ज का पैगाम दे दो। और वो पैगाम क्या है? अदर्स, दूसरे। विलियम बूथ कहता है, अगर जीना है तो सिर्फ अपने लिए ना जियो, अगर जीना है तो दूसरों के लिए जियो, क्योंकि तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने लिए नहीं कुर्बानी दी, बल्कि तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के लिए कुर्बान हुआ। अजीजों, ये है खादिमाना क़यादत, ये है खादिमाना लीडरशिप। और दूसरे नंबर पर सेल्फ सर्विंग लीडर, जो सिर्फ अपनी खिदमत चाहता है। अजीजों, ये एक ऐसा लीडर होता है जो अपनी खिदमत चाहता है, जो चाहता है सिर्फ मेरी खिदमत होती रहे। ये अंदर से, मैंने बताया, कमजोर होता है, ये स्टेज और कुर्सी का बहुत ज्यादा दीवाना होता है, ये अपने मुफादात का गुलाम होता है, ये अपनी सोच, अपनी तरक्की और अपने फायदे से आगे बढ़कर नहीं सोचता। ऐसा जो लीडर होता है ना, जो सिर्फ रोब जमाना जानता है, सिर्फ रोब डालना जानता है, सिर्फ खिदमत करवाना जानता है, ये अपने आप को बड़ा चालाक और ज़हीन समझता है। मैं बड़ा चालाक, मैंने अपनी जहानत के साथ सबको पीछे लगाया। लेकिन अजीजों, वाकई ऐसे लोग चालाक और ज़हीन हो सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें चालाक और ज़हीन बनने के लिए नहीं कहती। बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि तुम्हारे अंदर दनाई और हिकमत हो। अजीजों, जिस शख्स के अंदर दनाई और हिकमत होती है वो हलीम होता है। जिस शख्स के अंदर दनाई और हिकमत होती है वो सिर्फ खिदमत लेता नहीं है, वो खिदमत करता भी है। अजीजों, सलीब का पैगाम खिदमत का पैगाम है। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कुछ 3 हफ्ते पहले की बात है। डॉक्टर लियाकत कैसर साहब हमें पढ़ा रहे थे, तो उधर उन्होंने एक वाकया बताया। ब्रीफ करें, मैं हैरान रह गया, कैसे भी खादम है, क्या बात है। उन्होंने बताया कि 1963 में, मुझे डेट इतनी कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 1963 में डॉक्टर लियाकत कैसर साहब डॉक्टर बिली ग्राम की कॉन्फ्रेंस में गए। पहले उन्होंने बताया कि जब हम, अब देखें, आज से मैं कोई 50 साल पुरानी बात करो, 40-50 साल पहले देखें कि जब वो बिली ग्राम की कॉन्फ्रेंस में गए अमेरिका के अंदर, तो उधर इतने तारों के गुच्छे, इतना कुछ पड़ा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा स्टेडियम, उधर मीडिया भी है, हर चीज बड़ी मैनेज थी, हर चीज बड़ी प्रॉपर तरीके की थी। कहते जब हम कॉन्फ्रेंस का पहला दिन हमने कॉन्फ्रेंस ली, अगले दिन हम जब दोबारा गए तो हमारी सीट्स के ऊपर हमारे नाम लिखे थे, ऊपर नंबर लिखा था, और हमारी सीट के ऊपर एक अखबार का पेपर पड़ा था जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में सारा कुछ लिखा। इट मीन्स उधर मीडिया वाले भी हैं, कैमरे भी हैं, उधर साउंड सिस्टम भी है, बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें बड़ी मैनेज्ड हैं, क्योंकि जो बिली ग्राम था वो अकेला खिदमत करने वाला नहीं था, वो टीम वर्क का कायल था, वो टीम के साथ मिलकर काम करना पसंद करता था। लेकिन एक और बात जिसने डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें बड़ा हैरान किया, और डॉक्टर साहब खुद उसके गवाह हैं। कहते कि हमारा स्टे भी उधर था कॉन्फ्रेंस में, उधर हॉस्टल था, हमारा स्टे था। तो हम जब रात को सोते थे और शूज अपने कमरे में उतारते थे, और कहते जब हम सुबह उठते तो हमारे शूज पॉलिश हुए हुए रैक में पड़े होते थे। कहते हम इस बात से बड़े हैरान, 2-4 दिन देखा कि साढ़े बूट कौन रैक च रखता है, केड़े टाइम रखता है, तो कौन पॉलिश करता है। कहते हम लड़कों ने एक दिन प्लान किया कि जरा बंदा तो देखिए कि कौन साढ़े जूतियां इंज करता है, होंदा की है।
انہوں نے کہا کہ ایک دن ان سب نے جو ان سے مل کے پلان کیا کہ ہم نے بندے کو پکڑنا ہے. کہتے ہوتا کیا ہے، صبح کے 4 بجے ایک ہاتھ آتا ہے دروازہ کھول کے ان کی جوتیوں کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہماری ٹیم میں سے ایک جو لڑکا ہے نا ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اور عزیزو جب وہ اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ ڈاکٹر بلی گراہم. آپ دیکھیں ان کی خدمت، ڈاکٹر بلی گراہم صبح 4 بجے جتنے پادری ادھر آئے تھے ان کے جوتوں کو پالش کرتے ہیں. اسی صرف اے سائڈ دیکھنے ہیں، بڑا روپیہ آ گیا ہے، بڑا فیم آ گیا ہے، پادری بڑا مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس کی بی سائڈ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر خدا نے کس طرح کا دل رکھا ہے، کس طرح کا بوجھ اس کے اندر رکھا ہے، کس طرح کی خدمت اس کے اندر ہے. عزیزو صلیب کا پیغام خدمت کا پیغام ہے. جو لوگ آج بھی مغرور ہیں، حلیم نہیں ہیں، صرف خدمت کرانا چاہتے ہیں، روک ڈالنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں صلیب کے پیغام سے واقف نہیں ہیں. وہ صلیب کے پیغام کو ٹھیک طرح نہیں جانتے. صلیب کے پیغام کا اثر آج بھی ان کی زندگیوں میں ٹھیک طرح سے نہیں ہوا. عزیزو خدا ان کی شکر گزاری ہو، ہماری بہنیں بھی لیڈرز ہیں، اپنے بچوں کے لیڈرز ہیں، اپنی فیملی میں یا چرچ میں لیڈرز ہیں، ہمارے بھائی بھی لیڈرشپ میں ہیں. سب سے پہلے وہ ہسبینڈز ہیں، وہ لیڈر ہیں اپنے گھر کے. خدا انہیں لیڈر کہتا ہے، بائبل انہیں لیڈر کہتی ہے. عزیزو کبھی بھی ہم دونوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے ابھی اپنی لیڈرشپ کا غلط استعمال نہیں کرنا، اپنے خادمانہ لیڈرشپ کرنی ہے. اگر ہسبینڈ اپنی بیوی پر، اگر اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے تو بائبل میں نے کرسچن لیڈر جو کرسچن فیملی لائف ہے اس کے بارے میں نے ڈاکٹرائن پڑھی ہے. اس میں 4 دفعہ بائبل میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ جو عورت کا سر ہے وہ مرد ہے، عورت کا جو لیڈر ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہے. لیکن ایک دفعہ بھی مرد کے لیے پیغام بائبل میں نہیں لکھا گیا کہ مرد اپنی بیوی پر حکومت کرے گا. نہیں، بائبل مقدس میں جو لیڈر ہے، ہسبینڈ، ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح ایسا لیڈر ہے جس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں. یسوع مسیح نے اپنی دلہن کے لیے صلیب پر جان دے دیا. عزیزو یہ ہے لیڈرشپ. گھر میں جب رہتے ہو نا، کبھی بھی اس چیز کی انا نہ رکھیں میں بندہ ہوں، میں جو کہتا ہے نو، ایسے نہ کریں. خادمانہ دل اپنے اندر رکھنا ہے، خادمانہ دل اپنے اندر رکھنا ہے. نو، ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں نے مل کر فیصلے کرنے ہیں. اور عزیزو اسی طرح بہنیں، بائبل کہتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی تابع داری میں رہنا ہے، تابع داری بھی کرنی ہے، لیکن حلیمی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی کیئر کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے. اور اگر آپ چرچ میں لیڈرز ہیں، آپ چرچ میں لیڈر ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ لیڈر ہیں، جدھر بھی آپ لیڈرشپ کرتے ہیں، آپ نے یسوع جیسی قیادت کرنی ہے، یسوع جیسا لیڈر بننا ہے اور ایک سرونٹ لیڈر بننا ہے. سو عزیزو صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے، ڈونامس ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام خدمت کا پیغام ہے. عزیزو چوتھی اور آخری بات کہ صلیب کا پیغام کیوں ڈونامس ہے، کیوں صلیب کے پیغام کو ڈونامس کہا گیا، کیوں صلیب کا پیغام طاقت اختیار ہے. عزیزو اس کی آخری وجہ یہ ہے کہ صلیب کا پیغام فتح کا پیغام ہے. صلیب کا پیغام فتح کا پیغام ہے. عزیزو صلیب کا پیغام ہمیں جیت دیتا ہے. مسیحی لوگ یسوع مسیح میں کمزور نہیں ہیں، مسیحی لوگ یسوع مسیح میں ہارے ہوئے نہیں ہیں، مسیحی لوگ یسوع مسیح میں مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں، جیتے ہوئے ہیں، فتح مند ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے ایک نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ یہ ہے، تمام ہوا، تمام ہونا، تمام ہونا. یہ نعرہ آج ہماری جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان پر جیت یسوع کے نام اور یسوع کی صلیب کے وسیلے سے ایک فتح کا پیغام ہے. عزیزو ابلیس اور اس کی قوتیں، گناہ اور اس کی طاقت، ان تمام قوتوں کے خلاف یسوع نے صلیب پر نعرہ لگایا، تمام ہوا، اور فتح کے ثبوت کے طور پر یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. اور اس بات کا اعلان کیا، دیکھو اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. یہ ہے صلیب کا پیغام. صلیب کا پیغام ہمارے لیے فتح ہے. اگر یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے عزیزو ہماری فتح نہ ہوتی. یسوع مسیح کا جی اٹھنا آج مسیحیوں کے لیے فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے. آج ادھر بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہے،
اپنے خاندانی علاج سے پریشان ہے، بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنے مالے پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، بیماری میں ہے، کسی خوف میں ہے، آج اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ صلیب کا پیغام میرے لیے فتح کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام میرے لیے فتح کا پیغام ہے۔ عزیزوں، ڈاکٹر بلی گراہم ایک دفعہ انہوں نے بڑی خدمت کی، بہت بڑی بھیڑ تھی، انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ کلام سنایا، لیکن ڈاکٹر بلی گراہم کی خدمت کا اسے جواب نہیں ملا، لوگوں کے دل پر اس کلام نے چوٹ نہیں لگائی، لوگوں کے دلوں پر اس طرح اس کلام کا اثر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر بلی گراہم جب وہ کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہو کر اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی بات تھی، آج میرے منادی کا، میری خدمت کا لوگوں نے اس طرح سے جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر بلی گراہم کا دوست اسے بتاتا ہے، بلی، آج تیرے کلام میں ایک دفعہ بھی صلیب کا ذکر نہیں ہوا۔ سو ڈاکٹر بلی گراہم اس دن سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری منادی کا مرکز صلیب کا پیغام ہوگا، میری منادی کا مرکز صرف صلیب کا پیغام ہوگا۔ عزیزو، اسی طرح ایک خادم ڈاکٹر بلی گراہم سے انسپائر ہو کر جدھر بھی وہ کلام سناتا ہے وہ یہی کلام سناتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہم سب کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی اسے منادی کرنے کا موقع ملتا ہے وہ یہ کلام سناتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہم سب کی ضرورت ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہم سب کی ضرورت ہے۔ ایک دن ایک بندہ اسے پوچھ لیتا ہے، پادری صاحب، تسی جتنے بھی کلام سناتے ہو تسی یہی کلام سناتے ہو، کیوں آپ ہر جگہ یہی کلام سناتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہم سب کی ضرورت ہے؟ تو وہ پادری صاحب اسے جواب دیتے ہیں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہم سب کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، آج میں بھی اپنے آپ سے، آپ سب سے کہتا ہوں، صلیب کا پیغام ہم سب کی ضرورت ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام نجات کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام خدمت کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے، اور صلیب کا پیغام فتح کا پیغام ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، رب الافواج، یہوہ یری، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ساری جماعت کو، کلیسیا کو تیرے کبھی خاص قدر دیتا ہوں خدا۔ آج صلیب کا پیغام ایک ایک زندگی میں خدا کثرت سے کام کرے، زندگیوں میں تبدیلی آئے، تیرا مسا ایک ایک زندگی میں ٹھہر جائے، پاک روح ایک ایک زندگی میں ایکٹیویٹ ہو۔